ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਡਰ ਭੈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਆਗੇ बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी जिंदाबाद, श्रोमणी अकाली दल बसपा गठ जिंदाबाद, श्रोमणी अकाली दल बसपा गठ जिंदाबाद, साहिब श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरकारों सुल्तानपुर लोधी की पवित्र धरती, पहली पातशाही सतगुरु नानक देव जी की चरण को प्राप्त धरती, और इस धरती के इकट्ठे हुए तुसी सारे कारजोग लीडरशिप श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी, और साडे विच विशेष तौर पर इस आगू की इस हल्के की अगवाई कर रहे मानयोग आगू कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के हल्के के सीनियर आगू मानयोग श्री तरसेम रौला जी, मेरे नाल आए जिले के प्रधान श्री राकेश कुमार जी, और सत्कारयोग साथी श्री तरसेम थापर जी, हल्के की प्रधानगी कर रहे सुखविंदर जी, राहुल नाहर जी, तुसीं सारे पहली पातशाही को याद करके फतेह बयान करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय भारत। मैं देख रहा सी कि कैप्टन साहब ने गल बड़े थोड़े शब्दों च खत्म की। अच्छी भी गल है, मैनू उन्हों का समा बरतन का मौका मिल गया। मैनू मीडिया बंधु पूछ रहे सी, और जो मैं कपूरथले तो सुल्तानपुर लोधी का रास्ता तय कर रहा सी, ते मैनू सतगुरु नानक देव जी बार बार याद आते सी। उन्होंने 14 साल 9 महीने 13 दिन इस धरती पे रहना, और इस धरती पे रह के जिहड़ी उन्होंने अलख जगाई काली मेरी की यात्रा तो बाद अज पूरे संसार दे विच चानण बनारा। मैनूं लगदा कि उही गल्लां मैनूं तुहाडे नाल साझीआं करनियां चाहीदियां। हालांकि अज कोई दीवान नहीं है, अज कोई दीवान नहीं, पर जे असीं गुरुआं की गल भी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही पार्टियां गुरुआं महापुरुषां के मिशन को लैके चलण वाली पार्टियां, दोनों ही पार्टियां गरीब मजलूम की गल करने वाली पार्टियां, नमाणे प्यासरे न्योटे नपत्ते ने घरे ने तेरे दी बात फड़ने वाली पार्टियां। दोनों पार्टियां जब शुरू हुई और अज तक चल रही, लक्ष्य कोई आ कि गुरुआं की सोच का जिहड़ा समाज का निर्माण करना। सत्कारयोग साथियों, अज जब असीं सतगुरु नानक देव जी नूं पढ़दे हां,
बड़ियां यात्रावां कीतियां। तुहाडे चों भी बहुत सारे होंगे जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां 'ਚ ਜਾਂਦੇ आ, आउंदे आ, घूमदे आ, फिरदे आ। हो सकदा तुहाडे चों बहुत सारे ने बहुत सारे मुल्क भी गए हो, पर साडी यात्रा और श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा दोहां 'ਚ बड़ा अंतर सी। साडी यात्रा साडे घर परिवार दे अपने निजी जीवन लई सी, पर जिहड़ी श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा सी वो आम लोकां लई यात्रा सी, इस समाज लई यात्रा सी। ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ? ਪੈਦਲ ਗਏ, ਪੈਦਲ। ਨੇਪਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ सऊदी अरब भी ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਾਰਸ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ। दोनों एक ही शहर च रहते और दोहां का जिहड़ा आराम से एक आवाज करता सी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सामर से रविदास रहे। ते दूजा आवाज करता सी कि तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोह तुम कत दूध। एक दे घर चों आवाज निकलती सी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ते दूजे दे घरों चों आवाज निकलती सी कि जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी चाया तो और बाटका है, कि ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए है। और दूसरा आवाज करता सी कि समाज के दुख दर्द कट्टे जाने चाहिए है। सतगुरु नानक देव जी की जिहड़ी मुलाकात हुई है, उन्होंने उस वचन विलास को श्री गुरु रविदास जी ने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समर को अन, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ 35 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25-30 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कभी वो महाराष्ट्र लिया जाके सतगुरु नामदेव जी की, चाहे वो मध्य प्रदेश चों लिया सतगुरु सैन जी, सतगुरु सतना जी की, कदे राजस्थान चों लिया सतगुरु तन्ना जी। वो बाणियां इकट्ठियां की, उसका लक्ष्य क्या सी कि लोगों के दुख और दर्द कट्टे जाने चाहिए आ। ये दुख और दर्द हुकूमत कटती है, और उस पोथी साहब दे विच व्याख्या सी कि दुख दर्द कितना कट्टे जाने आ। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं के ठाओ, ना तस्वीर से खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जुआ। सतगुरु नानक देव जी मरदाने नूं हर गली हर चौक च कहंदे रवाब लगा, हर गली हर चौक दे विच लोकां नूं इकट्ठे करके रागां दे विच गीत होंदे आ ते बाणी सुणाउंदे सी। सतगुरु नानक देव जी लोगो इकट्ठे होवो, अपना राज भाग चज दा बनाइए, लोकां दे दुख और दर्द कट्टे जाण। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं देखाओ। हुकूमत कुछ नहीं सी, तुहानूं साडा राज पसंद नहीं। चर्चा हुंदी सी कि मौजूदा राज प्रबंध किद्दां दा। उस वेले भी सतगुरु नानक देव जी ने बेबाक आवाज नाल एक रवाब दे नाल गीत गा के बाणी गा के ये गल कही सी, राजे सिंह मुकद्दम। बोलो बोलो, राजे सिंह मुकद्दम। उस वेले दो सी, एक बजाउंदा सी एक गाउंदा सी। अज असी 400-500 बैठे हैं, अज असी उसे धरती ते बैठे हैं जिहड़ी सतगुरु नानक देव जी की धरती आ, जिथे 14 साल 9 महीने 13 दिन 13 दिनों के उत्ते ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान की ये आवाजें आई इस धरती तो असी किथे खड़े हैं।
बोलो ਅਸੀਂ सतगुरु नानक देव जी ਨੂੰ अपना की ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? उद्दे ही मत्था टेकण वाले हैं कि गल भी मननी? हुकूमत, जिस हुकूमत को सतगुरु नानक देव जी ने कहा शेरां भगयाड़ा ते कुत्तियां वर्गी हुकूमत है, और उन्होंने कहा कि कोई चज दा नायक हाकम बनना चाहिए, तख्ते राजा सो बहे जो तख्ते लायक होवे। अज आप सोचिए बेचारे लायक कौन होगा? हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत का काम है अपने सारे सिटीजन नूं, अपने वासियों नूं सेहत सिक्ख्या ते रोजगार देना। हुकूमत का काम है एजुकेशन देना। किहड़ी एजुकेशन? जिहदे बारे स्कूलों च आपां पढ़दे सी खैले विद्या चाही होए। जिस हुकूमत बारे गुरुओं ने प्रमाणित लिखिया, माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन, जिहदे बारे गुरुओं ने लिखा गुर प्रसादी विद्या विचारे पढ़ पढ़ पावे मान, जिहदे बारे गुरुओं ने लिखिया विद्या विचारे जे नोबल पर्सन परोपकारी बनना तो एजुकेशन विचार नहीं करे, चर्चा करनी पड़ेगी। मतलब ये गुरुओं के सुपने किन पूरे करने? एजुकेशन कहते नहीं है। एजुकेशन का प्रबंध हुकूमत ने हाथों में है, ते हुकूमत ने की प्रबंध किया है? आता पंजाबी भी खत्म करती भाजपा की गौरमेंट। पंजाबी भी CBSE बोर्ड विचों पिछले 15 दिन पहले खत्म कर ते आने वाली पीढ़ियां जो पंजाबी ना मिलनी ते गुरु की बाणी नहीं पढ़ी जानी, बाबे नानक की बाणी ना पढ़ी जानी। ये भाजपा चाहती है। जेडे स्कूल जेडे विद्या के मंदिर सी उन्होंने अध्यापकों की भर्ती नहीं हो रही, और अध्यापक पिछले 6 महीनों तो संगरूर एक टैंकी से चढ़िया फाजल का बंदा। दसो कि सुनिया? दसो कि सुनिया? फाजल के दा नौजवान एक पढ़ा टीचर अध्यापक 6 महीनों तो धुप वो पै गई, बरसात वो पै गई, और उनकी लंग्स दी बीमारियां, फेफड़िया दी बीमारियां चढ़ गई बड़े बड़े इलाके कि सरकार जी मैं बच्चों को पढ़ा सका, मेरे लिए नौकरी का प्रबंध कर दो। ये बाबे नानक के सुपनिया का राज है, ये बाबे नानक के सुपनिया की हुकूमत है। जदों असीं सेहत की गल करते हैं, हैल्थ सिस्टम की गल करते हैं, मैं संसार के 12-13 मुल्क घूमिया तो मैं उन्होंने मुल्कों की स्टडी किया कि सेहत को कौन देखता? वो कहते हुकूमत देखती। मैं कितना देखती? कहते जब मरीज हस्पताल भर्ती हो जाता ते मरीज की नॉट ए सिंगल पैनी दुक्की का खर्चा नहीं आता। तो जो असीं इत्थे दाखिल होने ढिड पालिया जाता, गुरदे फेफड़िया की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, नाड़ा कट के लत्तां बाहर चों पता नहीं किधर पाउंदे आ। इदां दीयां बीमारियां असीं नहीं अरदास करते सारे सेहतमंद रहन, लेकिन बीमारी आ बिना दसे आउंदी आ। ते जे अज असीं इंग्लैंड अमरीका कनेडा च जम्मे होंदे ते कदे बीमारी आवे ते बीमारी की दुक्की नहीं देनी पैंदी इलाज। ते जिथे असीं रहंदे आ इत्थे खर्चे कौन दिंदा? ढिड पाड़िया, गुरदे कड्डे, किडनी खराब, आ गोडियां दी मरलां दी बीमारी, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख पता नहीं कितना खर्चा होगा, कोई हिसाब नहीं। ते जिन्हां कोल पैसे नहीं होंदे, मेरे वर्गे गरीब लाचार, ते वो बीबी भापे नूं फिर घर ले आंदे, आंडी गुआंढी पुछण आउंदे आ, बीबी भापा जी डॉक्टर जी ने जवाब देता, कहते हाँ जी, कहते हम सेवा कर रहे हो। तो डॉक्टर को भी पता इन्होंने को पैसे देते, वो भी कह दिंदा घर जाके सेवा। ये हेल्थ सिस्टम साडा इलाज किहने करना सी? हुकूमत ने। देश आजाद होया नूं 74 साल हो गए, असीं 74 साल ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, याद करो, इंग्लैंड अमरीका कनेडा आ दवाइयां वर्गे रेतियां नाल मारे मुल्क, अरब कंट्रियां जहाजां दे जहाज भर के जाते आ। वो जिन्ने जहाज भर के जाते हैं, असीं तां फोन करके पूछीदा भी जहाज चो उतर गए, एयरपोर्ट चो बाहर चले गए? वो कहते नहीं बीबी जी, मैं तो पैड ते खड़ा हाँ, मैं जॉब ते आ गया।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 6 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ $20 ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣਾ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੀਜੇ ਬਣਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਜੌਬਾਂ, 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ 90%, ਏਦਾਂ ਦੇ 4-5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣੀ ਹਰ 25 ਸਾਲੀ, ਹਰ 25 ਸਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਏ, ਥੱਪੇ ਲਾਏ। ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਿਹਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਕਮ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਲਾਇਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੌਜ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਮੋਰਚੇ ਆ, 117 ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਟਕੂਏ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਠੱਪਾ ਔਰ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, 117 ਮੋਰਚੇ ਆ, 117 ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ,
ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਮਵਾ ਐੜਾ ਮੱਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਾਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐੜਾ ਮੱਪਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਕਰਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਹਲੇ 99 ਦਿਨ ਵੀ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਲਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਲਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਡੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੱਤਮਾ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਾਖਣ ਚੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਦਈਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਆ ਪਾਸੋਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਥੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਰੋਣੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਫੌਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੰਬੂਤਾਰੇ ਦਿਖਾਇਓ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਆਪਸ ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਥੂ ਲੱਗ ਖੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲੀ ਲਈ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 117 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ 117 200 ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। 200 ਬੂਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 200 ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੂਥ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੇ 200 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤਰਸੇਮ ਗੌੜਾ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਹਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਵਿਦਿਅਕ 20 ਸੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈ। एक कापी मैंने दे दे कैप्टन साहब को, और फिर नारे कुर्सी कट्टे लगे बैठे, और हर लीडर 2-2 5-5 बूथों के काम करेगा। कोई भी लीडर बन के 50 बूथों में भोगा को देगा, मेरा मतलब ये बेनती है मेरी थोड़ी। और आ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। क्योंकि ਉਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਆਰਡੀਆਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਦੇ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 449 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ 13 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ। 13 ਸੂਤਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਪਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਖੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋ ਗਈ, 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਸ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਮੇਲ ਜੋੜ, ਤੇ ਬੇਮੇਲ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰ। ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਆਗੇ ਬੜੋ, ਆਗੇ ਬੜੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਈ ਖਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਨੋਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਲਾਜ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ
वो 10 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार चुकेगी। सरकार चुकेगी। सत्कारयोग पंजाबियों, तुसी नोट करो गली मोहल्ले क्या करता हो। पेशेंट हो गया हार्ट का, पेट की बीमारियां, होर बीमारियां, पैसा लग रहा लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, हस्पताल का कोई रूल नहीं कितने हो रहा जी। डीएमसी, सीएमसी, पता नहीं केड़े केड़े नाम है, तो सीसीसी पता नहीं पता, बीमारी कभी आई कभी बाप पे आई। लेकिन फिर असं उन्होंने सलाह दी थी, एक बारी भैन एक बारी बीबी पीजीआई दिखाया सीगा, वो कहते भी पीजीआई तो लैन नहीं मिलती, लैन नहीं टुटती, उत्थे टेस्टां में 2-2 महीने खराब हो जाते हैं, 2-2 महीने। मैं पिछले 30 साल तो भाषण कर रहा कि पीजीआई है बहुत अच्छा अदारा है, बहुत अच्छा अदारा, उत्थे रब बसते आ, मरीज चले जाए, मैं अपनी अखी देखा 90% मरीज बचते बचते, उम्र लंबी कर देंगे आहो। पर एक पीजीआई पंजाब के 22-23 जिले, एक पीजीआई सारा पंजाब उत्थे 3 करोड़, सारा हरियाणा उत्थे 3.25 करोड़, जम्मू कश्मीर का जम्मू उत्थे 50 लाख बंदा, हिमाचल सारा ही उत्थे 50 लाख बंदा, ते दिल्ली तो भी पेशेंट, बीकानेर तक, राजस्थान तो पेशेंट, सहारनपुर यूपी तक के पेशेंट। एक पीजीआई आजादी के 74 साल एक पीजीआई, सिर्फ एक पीजीआई। असीं कहते हुंदे सी कि हर 4 जिले मगर एक मिनी पीजीआई खोल लाओ, लेकिन अज मौका साडे हाथ आना है। असीं पहले ही फैसला किया कि हर जिले दे विच 500 बैड का सरकारी मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल खोल के पंजाबियों को दिता जाए। और थानू अपनी सेहत दे लई अपने जिले की हद नहीं रखनी पैगी, अपने जिले की हद 90% मरीज थोड़े जिले दिते जाए। और जिहड़ा बाहर कढ़ना पिया जिले की हद तो बाहर एंबूलेंस के नाल हेल्पर देंगे कि पीजीआई हम सिट के नहीं आएगा, एमरजेंसी के बाद अंदर दाखिल करा के स्ट्रेचर बेड दवा के थानू पूरी तरह गाइड करके वापस आएगी एंबूलेंस। थोड़ा हर थोड़ी सेहत पंजाबियों की सेहत पंजाब के लोगों की जिम्मेवारी नहीं होएगी, पंजाब के लोगों की सेहत की जिम्मेवार हुकूमत होएगी। सरकार योग पंजाबियों, असीं ये भी फैसला किया है कि थोड़ी हुकूमत बसपा श्रोमणी अकाली दल की हुकूमत, थोड़ी अपनी हुकूमत, ये आउंदे असीं 400 यूनिट हर महीने बिजली की मुफ्त दें, 800 यूनिट एक बिल 2 महीने चाहता। और तुसीं अपने अपने बिल कट के देख लियो, जिन्हां दे घर एसी नहीं लग्या उन्हां सारियां दे बिल 800 यूनिट तो घट है, सारियां दे माफ हो जाणगे। असीं ये भी फैसला किया, गुरुआं दा सुपना सी, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, असीं सवेरे शाम कर रहे हैं, सवेरे शाम। अज पानी किथे आ? 1990-95 याद करो बचपन का समा, 1985 1990 1995 याद करो, नलके किथे सी? 35 फुट से 40 फुट से 35 फुट से 40 फुट से नलके आया पानी सी। लेकिन जो 2000 आया तो उदों नलके 70-80 फुट से हो गए, और जब 2005 आया तो कहते कि जाके पानी छड़ के समर्सिबल कराना पड़ा 250 फुट में समर्सिबल। अज 220 की चल रहा 22 आने लगा अज कहते हैं समर्सिबल पानी ना छड़ दे, जे किते छड़ दिया तो 700 फुट वाला कराना पड़ा। अज किथे खड़े, किथे है बाबे नानक का सुपना, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, किथे है सुपने हो? उस वेले का पवन भी ठीक थी, उस वेले पानी भी ठीक थी, उस वेले धरती भी हरियाली सी। लोगों याद करो, सवेरे शाम सैर में निकलते हो, हवा साफ मिलती है, नक मुंह उठ के भी सैर, हवा साफ मिलती है, पानी चेक करो, ये बोतल है, ये आलवा है, कितने नलके टूटी वाला था, आ फगवाड़ा तो नहीं पैदा। सरकार ने पानी भेजा, 150 परिवार पिछले 15 दिनों को बीमार है,
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ 7 ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 13 ਸੂਤਰ ਹੈ, 13 ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਪੋਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 13 ਸੂਤਰ, 5000 ਫਲੈਕਸ ਫੋਮ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ, 500-700 ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ, 13 ਸੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਨਾਰਾ ਪੁੱਜੇ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ 500 ਕਰੋੜ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਆ, 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, 2 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ 4 ਹੀ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਆ, 4 ਹੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਗਵਾੜੇ ਭੱਜਣੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਫਗਵਾੜਾ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਨਾ ਪਲਾਥੇ, ਨਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।